हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भले थे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुची आप भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपंकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया हो गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आप समस्त को स्वागत करुच्ची। तो समय आसीगला दिन 11टा सकाळ काम दाम तो सब सरी जापर चुली नगे देके भात बसई वर्षा तुहा को तुहा सकाळ पूरा आसिक 3 असुड़ा वर्षा हो गलानी। तापर एबे पवन बहुत जोर से दूची आ मु आसिक एठी बसई जे चुली पाखर जो बसई नहीं चुली नगौतनी तार धुआं एत मात्रा होची जे मु सेठी चुली पाखरे बसी पानी चाउल धोईकी पणी देची पणी देके आसिक एठी बसिची धुआं से माने पवन भी दौर पवन देला को चुली पाखे बिल्कुल भी बस होनी आखि पूरा फुटी हो जेरकम धुआं हो ये आसी बस तो सका पूरा ब्लॉग स्टार्ट करी आसनी आज ब्लॉग माने आगर ब्लॉगटा स्टार्ट करदेमी तापर जाकि आज सकाଳେ किसी रोषेबास होना ये पर्यंत समस्ते गना जलखिया पतर खाई रोषेबास तो होना कहीं काली तो भात रंधा होती रुटी भी आज सकाଳେ होना तो से सका मुझे माने ब्लॉगटा स्टार्ट कर पार्थिनी। तो एबे जाऊँगी किचन अवस्था केरकम होती देखा कौन होती कौन ना किचन भी मुझे गुछा गुछी किसी करना सीधा पलि आसनी चुली पाखक भात टिका बसई देकी चाउल पणी देती जाऊँगी किचनटा गुछेमी गोटे गुछे दे सारिके तापर तरकारी पत्र जहाँ करवा कथा व्यवस्था करमी। तो मो सागर एरकम जोड़ी होकर रही था आज दिनटी मोर केमिति कटुची कौन कर सबकि आप सेयार करमी आ भिडियो भल लगुले चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक टे करदे और छुट्टिया स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदे मो भिडियो आपको केमिति लगुच बोलिकी। तो देखिए चलो ये चुली पाखर भात बसई देती केरकम धुआं हो देखिपे पवन दौर बाहर बहुत जोर से पवन दौर एठी तो लुगा बंधा है भावुँ आउ खंडे लुगा से बांधिदेमी बांधिदेने पवन एत लगे बिल्कुल भी चुली पाखर बसी होनी एरकम धुआं आसूँ धुआं से एठी मु बसी मो पर्यंत भी धुआं आसूँ चुलटा जो जलुचे से मुझे न बसिक ये आसिक बस तो जहाँ हूँ तरकारी रांधिला बेलू भारी असुविधा हम तो से आउ गोटे लुगा से बांधदेमी पवन जेरक न आसो। तो ये जाऊँगी भात तो बसची एठी बसा किसी दरकार नहीं किचनटा गुछा गुछी करदेमी करदे सारिके तरकारी पत्र व्यवस्था करके चुली पाखक आसमी। तो चलतु मो सागर एरकम जोड़ी होकर रही था सेठी तो बसी होलानी तो मुझे सीधा पलि आसनी किचन को। तो किचन अवस्था देखिकी जापारे केरकम होपर्यंत किचन मु बिल्कुल गुछे ना पानी फाणी जहाँ आणिकी रखा कथा सब तो रखी राखी देती किंतु किचन एपर्यंत गुछे ना पानी भी मुझे खियापिया सरला बेलू टे लेट होता कहीं जाने सकाଳେ काम दाम सरला बेलू रोषेबास खियापिया सरला बेलू लेट हो तो 10:30 11टा बाजी हो चुली नगेला बेलू। तो चुली नगेते आगर पलि थी भात टिया बसई देती आपर आसिक किचन तो यकम छिनछतर होगी पड़ी सब व्यवस्थित करमी ये मत समय लगिज व्यवस्थित करदेकी तापर दीपर पाई रोषे जे करमी ताकि व्यवस्था करमी बेसी समय मत ये ही लगी जाए सका जिते सब रोषे करने आसे सब जिन बाहर कराई कि सब पड़ी एटा सेटा ये सब हो सब रही आपर गुछेला बेलू काढ़ापी जिते खुशी लगे गुछे व्यवस्थित करने को सेते कष्ट। तो एबे तो मुझे गुछे दूसरी किंतु राति बेला मत भारी कष्ट हुए रोषेबास सरलापर किचन गुछे व्यवस्थित कर रखा तो मतलब बहुत कष्ट हुए आई कि प्राय समय मुझे रखिदिए करना बेल माने राति पाइनि सकाळ बेला गुछे दिए एबे तो सब ठीक माने ठीक ठाक सब गुछे गाछे कि नहीं टिवल पाखक जेटा धुआ उपयोगी से धुआपाई कि नहीं जेटा रखा कथा से रखिमे तापर जे जिनसा जे रहा कथा से जिनसा से रखिदेमी रखिदेने किचन पूरा व्यवस्थित हो देखिए किचन केते परिष्कार हो गला। तापर कना दीपर रोषे पाई बसईदेमी। तो डाली करमी आज आज कौन आंबुल देके डाली करमी कहीं खटा खटा न नागिने भल लगनी जेहेतु साधा होची सब साधा पूरा माने पूरा निछुक गाँवली तरकारी आज बना हो किसी तामझाम ना बहुत शीघ्र हो तरकारी। तो से डालीटार मुझे आज आंबुल देकी करमी आज आ कि खटा तरकारी बनईमिनी से आंबुल देकी डाली बनईदेमी आना शाग खरीमी गोटे भजा भाजमी बस एतिक ही तरकारी करमी से डालीटा ये प्रेसर कुकर बसईदेनी से भात हो सारा बेलू आ परिया पत्र भात हो सारा बेलू 2-3टा सीटर तो डाली हो किसी कथा ना भात भी बसला मुझे परिया पत्र कटाकटी कर सारा बेलू भात होगा डाली तो मोर सीझी होता पूरापूरी डाली सीझीला भजा करदेनी तापर डाली बघादेनी शाग खरीदेनी बस एतिक ही करदेनी मोर रोषे सरी जाता सांगे सांगे रोषे जदि सब जिन रेडी होना रोषे सांगे सांगे
ଯଦି ରେଡ଼ି ନ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ପରିବା ପତ୍ର କାଟିବା ଶାଗ ବାଗେଇବା ଏସବୁ କାମ ଯଦି ମାନେ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ଏସବୁର, ବିଶେଷ କରିକି ଶାଗ ବାଗେଇବା ପାଇଁକି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇସବୁ ଯଦି କଟାଫଟା ହେଇକି ରହିଥିବ ନା ତ ରୋଷେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ସିଧା ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିମି, କାଟି କୁଟିକି ନେଇକି ଗଲାକୁ ଭାତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଭାତ ଗାଳିଦେମି, ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ବସାଇଦେମି କ'ଣ ନା ତରକାରୀ ବସାଇଦେମି, ଭଜା ଡାଲି ଶାଗ ବାସ୍ ଏଇରକମ। ତ ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିନି ଚୁଲି ପାଖକୁ, ପରିବା ବି କାଟିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଡାଲି ତ ମୋର ସିଝିକି ଥିଲା, ଭଜା ବି ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କରନା ଯେଉଁ ଡାଲି ପାଇଁକି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାକୁ ବି ସବୁ ଘିନି ଆସିଥିନି। ଡାଲିରେ କ'ଣ ନା ଆଜି ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି, ପିଆଜ ପକାଇ ପାରୁନି, ପକାଇଦେବି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ତେଲ ଦେଇକି ଫୁଟଣ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଇକି ଆଜି ଡାଲିଟା ବଘରାଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଡାଲିରେ ଆଜି ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିବ, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ବି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁରୁ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ହେଇଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଉ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲିନି। ତ ଡାଲି ଦେଇଦେମି, ଡାଲିଟା ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଦେଇଦେମି 2 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେମି। ସେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲ ଯେଉଁ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ନାଗୁଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଡାଲିଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେନି, ପୁରା ସ୍ୱାଦ ପୁରା ମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ସେ ଡାଲି ଟିକା ଭଲ ରକମ ଫୁଟିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଇଥିନି କ'ଣ ନା 2 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ। ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲେ, ତା ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇକି ଡାଲି କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇକି କଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଯେତେ ଅରୁଚି କରୁଥିଲି ବି ଏଇ ଆମ୍ବୁଲ ପକା ଡାଲି ହିଁ ବହୁତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଡାଲି ହେଇଗଲା, ଡାଲି ହେଲା ପରେ ଶାଗ, ଡାଲି ବାହାର କରିଦେଇକି ଶାଗ ବସାଇଦେନି। ଭଜା ତ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ରୋଷେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଗଲା। ଏ ରୋଷେଇରେ କିଛି ତାମଝାମ ନାହିଁ, ଭଜା ତ ହେଲା, ଡାଲି ତ ବଘରା ହେଲା, ଗ୍ୟାସରେ ସିଝିଥିଲା। ଆଉ ଶାଗ ତ ଅତି ବେଶୀରେ ବନେଇବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲେଟ୍ରେ ଯିବ, ଗଲାକାଲି ବି ଲେଟ୍ରେ ଯାଇଲା। କାହିଁକି ଲେଟ୍ରେ ଯାଇଲା ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ରେ ଯିବ, କାହିଁକିନା ଦେହଟା ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାହିଁ ସକାଳଠୁ। ଆଉ ହେଉଛି ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସକାଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥିନି, ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁଣି ଯେଇ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ଦ୍ୱିପହରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବେଳୁ ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ଗଲା ଉଠିକି ଖାଲି ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିନି, ଆଉ କିଛି ବି କାମ କରିନି। କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା, ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଖିଆପିଆ ତ ସରିଲାଣି, ଚୁଲି କତର କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଚୁଲି କତର ବନାଉଥିଲେ କ'ଣ ନା ପୁରୀ ତରକାରୀ ବନାଉଥିଲେ। ପୁରୀ ତରକାରୀ କାହିଁକି ବନାଉଥିଲେ ଆଗକୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ପୁରୀ ତରକାରୀ ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ରଖିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଘରଦ୍ୱାର କାମଦାମ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଗୁପଚୁପ ଘିନିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ନା ପୁଚୁକା ଖାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା 8ଟା 8:30 ବାଜିଯାଇଥିଲା। ତ କେକ୍ ଆସିଥିଲା, କେକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଏଇଥିପାଇଁକି ବନାଉଥିଲି ଯେ ଭାଣିଜୀ ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଛି, ତାର ଆଜି ବାର୍ଥଡ଼େ। ଯଦି ବାର୍ଥଡ଼େ ଅଛି, ସେ ତ ଜାଣିଥିଲା ହଁ ମୁଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ବନାଉଛି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁକି କେକ୍ ଆଣିଛେ, ତା ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ତା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାର୍ଟି ବୋଲିକି ସେ ଜାଣିଥିଲାନି। ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା କେକ୍ କାଟିବା ସମୟ ହେଲା, ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ତା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇକି ତାକୁ ଯାଇକି ଡାକିକି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲାନି, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ତ ବାବା କେକ୍ଟା ଆଣିକି ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ନା ଘର ଭିତରେ ବସିଥିଲା, ତା ପାଇଁକି ଏଠି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ନା, ସେ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେନି ଯେ ତାର ମାନେ ବାର୍ଥଡ଼େଟା ଏମିତି ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଯେ ମୁଁ ବନାଉଥିଲି, ସେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ହଁ ଆଜି ପୁରୀ ତରକାରୀ ବନା ହେଉଛି, ରାତିରେ ଖିଆଯିବ ବୋଲିକି। ସେ ଏକା ପଚାରିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବନାଉଛ, ତ ଆମେ କହିଥିଲେ ରାତିରେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖିଆଯିବ, ବାସ୍ ଏଇଆ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସେ ତ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତା ପାଇଁ ଯେ କେକ୍ ଆସିଥିଲା ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେକ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲା। କେକ୍ କାଟି ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କେକ୍ ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ କେକ୍ ଖାଇକି ତା ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟିଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା କେକ୍ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ନା, କିଣିକି କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ତା ନାଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ, ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ରକମ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲା, ସେଇ ସମୟର ପୁରୀ ତରକାରୀ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବାସ୍ ଏଇରକମ ଆଜି ଦିନଟି କଟିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଏ ସାଧା ସିଧା ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାର୍ଥଡ଼େ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଥିଲା ଏଇଟା ଭାଣିଜ ପାଇଁକି ଖାସ୍ ଥିଲା, ତାର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ତା ପାଇଁକି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ କେବେ ବି ମାନେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ଆଉ ସେ ବି ଜାଣି ବି ନଥିଲା ଏମିତି ଆମେ ତା ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ପାଳିବା ବୋଲିକି।
ତ ଏମିତି ଆଜି ଦିନଟି କଟିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟଟେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗଲାକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ଆଉ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହୃଦୟରୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏରଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରେରଣା ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜୟ।